سیدہ کدل سے باب جرم سر تک کوئی 100 ڈرینز سب ڈرینز ہے جس میں موسٹلی را سویج جاتا ہے، اور وہ را سویج کہاں جاتا ہے؟ نالا مار میں. نالا مار سے وہ واپس ڈل میں جاتا ہے. شہری کشمیر کا کیا ارشاد، ہندو مسلم سکھ اتحاد ہوتا، حملہ اور خبردار ہم کشمیری ہے تیار. یہ ان کو اسی کو پھر سلامتی فوج اس کا نام دیا گیا تھا. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کشمیر لائف میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین، اور کشمیر لائف اسٹوڈیو کی جو سیریز تیسرے سیزن میں چل رہی ہے یادیں، اس کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے ایک بلڈر سے جو 1999 میں ریٹائر ہو گئے ایز سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ ان جموں اینڈ کشمیر. میری مراد ہے جناب رضا شاہ مدنی صاحب سے، جو ہائیڈرولک سے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کافی ایک مخصوص سٹیج میں پڑھا ہے. اس کے بعد ایک مخصوص صورتحال میں مختلف پروجیکٹس کے ساتھ منسلک رہے ہیں ان کو مکمل کرنے میں. رضا صاحب، آپ کا خوش آمدید کشمیر لائف کے شو میں. شکریہ. تو مجھے لگتا ہے شروعات اس بات سے کریں گے. ہم اس وقت ناظرین کولی پورہ میں ہیں، سری نگر کی لوکلٹی ہے ناؤپورہ کی. تو ہم جس مکان میں یہ جو مسکن رہا ہے رضا صاحب کا، یہ 1967 میں بنا ہے، یہ بھی بتا رہے تھے مجھے. اور جب یہ بنا تب اس کا جو پورا بلڈنگ مٹیریل آیا وہ کسی ٹرک میں نہیں آیا، وہ کسی لوڈ کیریئر میں نہیں آیا. تب اس کا پورا کنسٹرکشن مٹیریل ہے آبی ذریعے سے آیا. مطلب یہ جو رستے ہیں آپ پانی کے، جو کل تک ہمارے ہائی وے تھے، اسی سے اس کی کھاک باجے بھی آ گئی، اس کی اینٹی بھی آ گئی، اس کی لکڑی بھی آ گئی. کچھ بتائیں گے ہمیں اس دور کے بارے میں، جس دور میں آپ نے مکان بنایا اور کیسے بنا؟ یہ ایک بھی کہانی آج کی جنریشن کے لیے نہیں ہے. اصل میں ہمارے یہاں 2 آبائی مکان ہے، اور ہم نے یہاں ایک اور یہ تھوڑی زمین لے لی تھی 1950 میں، 1 کنال اور لیا تھا. اب چونکہ ہم 6 بھائی تھے، اور میرے بڑے بھائی نے کہا کہ صاحب یہ جو 2 مکان اندر ہے یہ ہم 4 بھائیوں کو دے دیں گے، آپ اور میں یہاں اس دوسری جو ہماری پاس زمین ہم نے خریدی ہے 1950 میں، وہ بھی 500 روپے کی کنال تھا اس وقت. اچھا. تو اس میں ہم بنا دیں گے. چونکہ میں نے جو سروس شروع کی ہے 1965 میں، تو 1966 میں میرے پاس تھوڑے پیسے تھے، اور پھر میں نے ہاؤسنگ لون کے لیے بھی اپلائی کیا. مجھے وہاں سے 20,000 روپے ملا، اور ہم نے یہاں سے نقشہ پاس کرا کے یہاں پر ہم نے مکان بنانا شروع کیا. اب یہ میٹیریل لانا تھا. پاندر چوک سے پتھر لانے تھے، شالنا سے ہمیں اینٹیں لانی تھی، اور مٹی بھی لانی تھی وہاں سے، کیونکہ یہ جو مکان میرا بنا ہوا ہے یہ مٹی کے موٹر سے بنا ہے، جس کو کشمیری میں زن کہتے ہیں. اچھا. اس میں کوئی سیمنٹ نہیں لگا ہے. تو یہ سب جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ کھچوز میں آ گیا. اچھا. کھچوز ریور جہلم سے، پھر رام منشی باغ گیٹ سے، اچھا، پھر ڈل گیٹ سے، اچھا، پھر نالا مار سے. اچھا. یہ جو میں رہ رہا ہوں یہاں، یہ میرا مکان جو ہے یہ نالا مار سے 500 فٹ کے قریب اوپر ہے. نالا مار ہمارا یہاں ہی 500 فٹ نیچے. ناپورہ پل سے یہ جو جگہ ہے یہ سمجھو آدھا کلومیٹر ہے. اور اس نالا مار میں ایسا پانی صاف ہوتا تھا جو آدمی پی بھی سکتا تھا، اور ایسا صاف شفاف تھا. میں نے 4 سال کی عمر میں سوئمنگ سیکھی ہے یہاں
मैंने ही नहीं, हमारे सब मोहल्ले के सब बच्चों ने, हम स्विमर थे 4-5 साल की उम्र में, और हम कभी कभार एक कॉइन छोड़ते थे नालामार में, और फिर वो डाइव करके वो लाते थे। हम जो इसका फर्श था ईंटों का था, वो हम देख सकते थे। अच्छा, नालामार का फर्श जो था, तलहट जो इसकी थी, वो ईंटों से बनी थी? ईंटों से बनी हुई थी, और इस नालामार से डोंगे चलते थे, टूरिस्ट चलते थे, फॉरेन टूरिस्ट चलते थे, शिकारा चलती थी। इसका कनेक्शन था बाबडेमसर से फिर नालामार, फिर ये जाता था गिलसर, फिर आंचार से फिर शादीपोरा से फिर रिवर झेलम, वहाँ से फिर सोपोर। ये था नालामार, साफ शफाफ पानी। इसमें मछलियाँ इतनी होती थी, कहने की बात नहीं। अब बदकिस्मती से ये एक स्वेज ड्रेन बनी हुई है, इंसान वहाँ उसकी तरफ जा नहीं सकता है, इसे सेसपूल नाउ। लेकिन ये सब हमने किया है, नेचर ने नहीं किया है, बिकॉज हमने हमेशा नेचर के खिलाफ हम चल रहे हैं, और हाल हमारा सबको पता है क्या हो रहा है। उस टाइम जो नालामार ये एक इशारा थी, ये एक रास्ता था, वो कितना क्राउडेड रहा करता था ये? जनाब, ये बनाया है बादशाह ने। लीजेंड सेज कि क्योंकि डल जो है, डल का एरिया जो है, वो हमेशा सैलाब के जद में आया करता था। एक निकास इसका है वहाँ से, जो नाला अमीर खान से। अब कहते हैं लीजेंड सेज कि उसने ख्वाब देखा, और फिर उसने देखा सांप चल रहा है, चलता हुआ जहाँ से वो चला। उसने दूसरे दिन सुइया, उसका इंजीनियर था, सुइया उसको बोला कि साहब इस तरह से मैंने देखा है, तो ये नालामार बनाया गया। ये झील डल का और नगीन का अब ये दो किडनीज, अब मैं कहूँगा दो किडनीज बन गई। एक तो नाला अमीर खान, और ये इसको साफ शफाफ रखने के लिए और उस इलाके को सैलाब से बचाने के लिए। और ये जो नालामार था, ये इतना, यहाँ से सब सब्जी आती थी डल से, वो जाती थी वहाँ डाउनटाउन में, बोरी कदल, जना कदल, नवा कदल, हर जगह जाती थी। और ये एक, समझो जैसे आपने कहा अभी, एक हाईवे थी। सब चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें यहाँ से ही जाती थी। और इसका एक और मकसद भी था इस नालामार का, क्योंकि उन दिनों नल से पानी नहीं आता था। उन दिनों यही जो स्ट्रीम्स है, इसी का पानी हम पीते थे, लोग पीते थे। जैसे कटकोल है, वहाँ वो भी पानी के लिए बना था। जैसे ये बाकी जो सिटी के चैनल जो है, ये इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को पानी मैसर हो, पीने के लिए, धोने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। नलकों का कोई निज़ाम नहीं था। मेरे बचपन में मुझे याद है, हमारे पास पब्लिक पोस्ट हुआ करते थे। मेरे घर के बाहर एक पब्लिक पोस्ट था, और दूसरा वहाँ नापोरा में था पब्लिक पोस्ट। यही दो पोस्टें थे। ये हम लाते थे पानी पीने के लिए, पकाने के लिए। लेकिन अगर हम नालामार से भी लाते, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। नहीं, कोई फर्क नहीं था। बहुत अच्छा पानी था, साफ पानी था। क्योंकि कोई भी शख्स इस पानी में कोई गंदगी डालता नहीं था। हालांकि लोग अनपढ़ थे, लेकिन इस पानी का बहुत ख्याल रखते थे और कहते थे कि साहब, पानी में गंदगी डालना एक बड़ा गुनाह है। इस पर हम बिलीव करते थे। ये था हमारा हाल।
اور آپ دیکھیے اب یہ جو ہے سب ڈرینز لوگ پہلے تو تھا نہیں ہمارے پاس، یہ تھی پرائیویز ہوا کرتی تھی، اور یہ ہمارے ملیاری بھائی یا کوئی اور آتے تھے، وہ پرائیویز صاف کرتے تھے، اس کو وہ کھاد بناتے تھے، وہ زمینوں میں ڈالتے تھے، اور باہر کوئی گندگی جاتی نہیں تھی. لیکن پھر 70s کے بعد لوگوں نے فلش لیٹرنز بنانا شروع کیا، لیکن مکان بنایا 2 لاکھ خرچ کیے، 3 لاکھ خرچ کیے، 10 لاکھ خرچ کیے، آج تو کروڑ میں خرچ ہاں، کرتے ہیں. لیکن نہ سیپٹک ٹینک بنایا نہ سوکیج پٹ بنایا، سیدھے جو ہے سیدھا باہر ڈرینز میں. اور سرکار نے ڈرینز بنائے. یہ جو ہمارے کوچے تھے ان میں ڈرینز نہیں تھے ٹل اباؤٹ 70. لیٹ می ٹیل یو 70 تک کوئی ڈرینز نہیں تھی. سڑک بھی کھلی تھی اور بارش کا پانی آتا تھا، ان کوچوں کو صاف کرتا تھا. کوئی گھر کی کوئی گندا پانی باہر نہیں جاتا تھا. ہمارے نالیز واٹر باڈیز صاف شفاف تھی. اب جب یہ ہو گیا نالیاں بن گئی، اگر آپ دیکھیں گے میں نے کاؤنٹ کیا ہے سیدہ کدل سے بابڈیم سر تک کوئی 100 ڈرینز سب ڈرینز ہے جس میں موسٹلی را سویج جاتا ہے. اور وہ را سویج کہاں جاتا ہے؟ نالا مار میں. نالا مار سے وہ واپس ڈل میں جاتا ہے. یہ ہے اس لیے ہم نے ڈل میں we must have spent more than 1,000 crore. Yes, more than that. We are not able to restore its We can't. originality. We can't. We cannot. As long as you don't manage the threat, how can you manage We cannot. to find a solution? We cannot. یہی یہ بابڈیم سر ہے. ہم یہاں سے کشتی میں جاتے تھے. بابڈیم سر میں مجھے یاد ہے ٹل 58 جب میں گیا وہاں انجینئرنگ کرنے کے لیے باہر کیرلا، تب تک ہم جاتے تھے بوٹس میں جاتے تھے، وہاں سے مچھلیاں پکڑتے تھے. ہر سنڈے کو 1-2 کلو مچھلیاں لاتے تھے اور کھاتے. اب آج کل وہاں آپ دیکھ نہیں پا سکتے ہیں، اتنی بدبو ہے، اتنی عفونیت ہے، اتنی انکروچمنٹ ہے، اور سب جو پمپنگ سٹیشنز لگے ہوئے ہیں سب وہ جو اس میں را سویج بھی ہوتا ہے وہ سب اس میں جاتا ہے، یا سوٹی کول میں جاتا ہے یا ریور جہلم میں جاتا ہے. تو پرائمری ٹریٹمنٹ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ان واٹرنگ سٹیشنز میں وہ ہم سے ہو نہیں پاتا ہے. اس لیے ہماری واٹر باڈیز. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جب یہ رستہ آبی رستہ جو ہمارا تھا جس کی تلہٹ اینٹوں سے بنی تھی برشا کے دور، اور کچھ ہسٹورک ایویڈنسز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی پھر ایک بار پھر بند ہو گیا تھا نالے مار، تو پھر برشا نے اس کو ریٹریو کیا، ریوائیو کیا. خیر جو بھی کہانی ہے، لیکن جب یہ نالے مار کا آبی راستہ نالے مار روڈ میں بدل رہا تھا، آپ کی کوئی ڈیوٹی لگی تھی وہاں؟ آپ کو کچھ پتا ہے اس بارے میں؟ یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. نالا مار روڈ جو ہے وہ جہاں تک میری نالج کا تعلق ہے یہ کنسیو کیا گیا 65 میں. اچھا 65 میں جب یہاں تھوڑا گوریلا وارفیئر شروع ہو گیا. اچھا وہ جنگ سے پہلے 65 میں جب پھر بٹمالوں کو جلانا پڑا. اچھا اس وقت سوچا گیا کہ صاحب اگر یہ حال اس وقت ہو گیا تو ڈاؤن ٹاؤن میں اگر یہ گوریلا وارفیئر شروع ہو جائے گا تو ہمارے فورسز وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، روڈ نہیں ہے. تو یہ کنسیو کیا گیا 65 میں. گڈ انف روڈ بنانا تھا، کوئی بات نہیں، بنائے. پھر جب اس کا پروجیکٹ بنایا گیا، روڈ پروجیکٹ بنایا گیا، ڈل کا ذہن میں رکھ کے، کیونکہ اس کا نکاس رہنا چاہیے، پانی اس کا چالو رہنا چاہیے، اس کا دل کی حرکت بند نہیں ہونی چاہیے. ایک پروجیکٹ جو یہ روڈ کا پروجیکٹ ہے اس کے نیچے انجینئرس نے اس وقت ایک بڑا ڈکٹ
आरसीसी डक्ट का प्रोविजन रखा, जहां से पानी नीचे से जा सकता है राइट अप टू ईदगाह। ईदगाह में एक ब्रांच ईदगाह, इस नालामार का एक ब्रांच ईदगाह जाता था, एक ब्रांच जाता था वहाँ छतरबल की तरफ। ये रखा गया। 75 में जब शेख साहब आ गए तो उनको उस वक्त के इंजीनियर ने, जो इसका हेड था, जो ये नालामार रोड का हेड था, शायद उनने कन्विंस किया कि साहब इस डक्ट बनाने में हमें बहुत ही दिक्कत आ जाएगी, इसमें डिले हो जाएगा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं नीचे बनाने में इसमें टाइम लगता है। अगर हमें जल्दी करना है तो इसको हम इसमें निकाल देंगे, नहीं करेंगे, रोड ही बना देंगे, जल्दी हो जाएगी। हालांकि ये जो डक्ट है कोई 100 मीटर के करीब बन गया था। अच्छा, 100 मीटर बन गया था। तो उस वक्त के वो जो इंजीनियर थे, रोड इंजीनियर थे, तो शेख साहब कन्विंस हो गया, तो कहा जी डिलीट इट एंड गो अहेड विद द रोड बन गया। अब जब जल का निकास ही नहीं है, यहाँ से वहाँ से नाला आमिर खान से है, लेकिन दोनों तरफ से निकास हो तो फिर डल की लाइफ जो है वो ठीक रहेगी, सेहत उसकी ठीक रहेगी। नगीन टीवी तो इसका सेहत बिगड़ने लगा, जो हमें आप पता है। तो जनाब 91 में मेरा तबादला हो गया इसी डल प्रोजेक्ट में। 91 में अब मैं इंचार्ज था इस लेक का, डल लेक का भी, नगीन लेक का भी। अब मेरे से ये देख नहीं पाया, क्योंकि मैंने इसका जो उरूज था वो मैंने देखा है बचपन में। तो मैंने फिर एक प्रपोजल दिया कि साहब हम वहाँ फतेह कदल में इसका एक स्लूस गेट बना देंगे, ताकि इस डल का जो निकास है वह ब्राइडल नंबर वो यहाँ से कर लेंगे, हो जाए। साथ ही मैंने कहा कि साहब इसका एक डिवार्टिंग स्टेशन भी बनाएंगे, क्योंकि ये पानी तभी चलेगा जब रिवर जहलम की लेवल, पानी की लेवल कम हो ऑब्वियसली, फिर ही डल का पानी वहाँ से जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। जब रिवर जहलम में पानी की सतह बढ़ जाती है तो यहाँ का पानी नहीं जा सकता है, वहाँ का पानी आ सकता है, लेकिन उस वक्त तो स्लूस गेट बंद है, हम वहाँ से पानी नहीं आने थे। तो हमने कहा एक डिवार्टिंग स्टेशन भी हम बना देंगे, ताकि इसका जो पानी जो यहाँ से थोड़ा सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन चालू रहे, यहाँ का पानी स्टैग्नेंट ना रहे। ये 91-92 की बात है। अब 34 साल हो गए। बीच में मैंने बड़ी बार रिमाइंडर भी दे दिए अखबारों, जो मैं थोड़ा बहुत कभी कभार में मेरे आर्टिकल्स आते हैं यहाँ के लोकल प्रेस में, उस पर भी मैंने मेंशन किया साहब ये डिवार्टिंग स्टेशन आप मेहरबानी करके बनाइए कि वाटर सर्कुलेशन चालू रहेगा। अभी तक नहीं बना है वो। तो नतीजा ये है, ये जो वाबजम सर है ये भी अब समझो डेड है। राजा साहब, हम बात कहाँ से शुरू हुई और हम कहाँ पहुँच गए? मैं तो ये भूल ही गया कि आप 1941 में पैदा हुए। ये तो मुमकिन है कि 2-3 साल का आपको पता नहीं हो, लेकिन 34 साल में जब आप थे तब आप स्विमिंग जानते थे। लेकिन कुछ बताएंगे हमें, वो दुनिया, वो कश्मीर कैसा था जो आपके बचपन का कश्मीर? मैं आपको कहूँगा ना, थोड़ा बहुत मेरी खुशहाली थी। मुझे 47 का भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो जब मैंने कहा ना, बच्चे हमें खेलना होता था, या तो हम कोचों में खेलते थे, या हम दरिया में जाते थे गर्मियों में, खासकर यहाँ नहाते थे, यहाँ स्विमिंग सीखते थे, यहाँ डाइविंग करते थे, यहाँ मछलियाँ पकड़ते थे। तब तो ये जन्नत था। मेरा बचपन जो है वो जन्नत में गुजरा है। हमारे जो छत थे
वो मिट्टी के छत थे। अच्छा, वो जो बुर्जा जिसको कहते हैं वो नीचे होता था, और फिर बर्फबारी में हमारा क्रू जो होता था, यहाँ लोकल क्रू, वहाँ पार हमारा टंगबाग है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो क्रू ऑटोमेटिकली सुबह आता था हर घर में, जो ये छत से ये बर्फ जो हटाते थे। अच्छा, क्योंकि वो सब मिट्टी का छत था, अगर वो पानी ये बर्फ वहीं रहता तो ये कोलैप्स हो जाता है। faithfully they would come and remove this। ये सब छतों में, और फिर ऊपर आप ऊपर से जब देखते वो सब गुलाल जो फ्लावर से होते थे, Tulips। वो छतों में होते थे। अच्छा, हमारे कोचे साफ शफाफ होते, और हमारे घर भी साफ शफाफ होते थे। हालांकि मिट्टी के मकान थे, कच्चे मकान थे, साफ शफाफ थे, हवा साफ थी, दरख्त भी थे। अच्छा, घरों में लोगों के पास मुर्गे भी थे, गाय भी थे, हमारे पास शाली कोटने के लिए वो कंज और मोल भी हुआ करता था, होते थे। औरतों की सेहत भी ठीक थी लोगों की सेहत भी ठीक थी। तो मेरे ख्याल में हम सब जन्नत में थे। तो अब आजकल मैं कहूँगा, हालांकि अब तो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आई है, पैसा आया है, एफ्लुएंस आई है, लेकिन मुझे लगता है हम जहन्नम के दौर से चल रहे हैं। वो जो चीज़ें आप बता रहे थे ना, जब वो हमारे यहाँ बुर्जपश थे और हमारे छतों पर गुलाल के फूल थे, ट्यूलिप उगते थे, वो फेड अवे कब हो गया, कब से होना शुरू हुआ? ये उसके बाद हो गया सिंगल पश, शिंगल। हाँ। वो लकड़ी का ही था, होता था, एक टाइल थी लकड़ी की टाइल थी। ये मैं आपको कहूँगा 1950 के करीब, 1950 के करीब फिर वो सिंगल पश हो गया। वो भी ठीक था, एनवायरमेंटली वो भी ठीक था। बदकिस्मती से जब से वो टीन का पश शुरू हो गया, वो हो गया कोई मेरे ख्याल में 80 से। अच्छा, 80 से 80 से नहीं समझो, सॉरी 80 से नहीं, 74 तक भी हमें टीन का परमिट लेना पड़ता था फूड एंड सप्लाई से। अच्छा, मैंने जब इसका ये टीन लगाया तो वो परमिट मुझे लाना पड़ा। पहले मैंने दिया था इसको वही शिंगल वगैरह कुछ लोकल मटेरियल, तो उसके बाद फिर वो उसका हो गया फूड एंड सप्लाई से निकल के, फिर हर जगह हर दुकान के पास ये टीन था। तो फिर टीन का अब गाँव में भी हर जगह मैं गुरेज जाया करता था। मैं वो 73-76 की बात है, वहाँ पर कोई भी CGI का शीट नहीं दिखा था, बल्कि लॉग्स के ही मकान थे, लॉग्स की ही दीवारें थी, बहुत अच्छी लॉग्स की ही सीढ़ियाँ भी थी। फिर मैं गया वहाँ, दोबारा गया मैं वहाँ 1996 में। 1996 में तो इनकलाब आया था, बहुत सब कुछ बदल गया, चेंज हो गया था। तो इट हैज ऑल इफेक्टेड द एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो दिस ऑल मैन मेड। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। पढ़ा कैसे आपने? और पढ़ा कैसे आपने? आपके यहाँ जब बचपन में स्कूलिंग होगी तो वो क्या कहेंगे? मुझे याद है एक वाक़ा।
कि उन दोनों कैसे थे जबरी स्कूल। अच्छा, जबरी स्कूल थे यहाँ हमारे पास प्राइमरी स्कूल एक था दौलताबाद में। मैं छोटा, मुझे अभी भी याद है, होगा मैं शायद 3-4 साल का होगा, क्योंकि उन दिनों प्रेशर होता था टीचर्स को कि साहब आपका रोल बढ़ना चाहिए। मुझे जो मेरी आंखों के सामने है, उस टीचर का नाम था सर्वानंद। उसके साथ होता था एक 5वीं जमात का एक लड़का। 5वीं जमात का लड़का माशाल्लाह वो ठीक था सेहत में, उसका नाम था मोहम्मद रजब। वो हमारे हमसाये में था कतर बैंक में। उसके कंधों पर मुझे बिठाया गया। मेरा जो भाई था, बड़ा भाई 4 साल मेरे से बड़ा है, तो वो पढ़ता था चौथी में या तीसरी में। मुझे उसके कंधों पर बिठाया गया और ले गया मुझे स्कूल। अब 2-3 दिन वो मुझे आता रहा लिया कंधे पर, फिर 3-4 दिन में चला गया खुद ही। ये मैंने फिर प्राइमरी स्कूल से वहाँ पढ़ा 5वीं जमात तक। तो रिसेस में हमें छोड़ते थे, रिसेस में हम आते थे। जो हमारा वो टीचर था, वो भी मुझे याद है। एक तो उसके पास हुक्का था, पंडित जी के पास हुक्का था। दूसरा वो वही कमरे में ही वो शेव वगैरह भी करता था। उसके पास होता था वो जो खूर जिसको कहते हैं। अच्छा, वो खूर से करता था, वो मुझे याद है। और तंबाकू भी होता। लेकिन बच्चों को पढ़ाने में इतने सख्त थे। वो जो कश्मीरी सोई होती है, अच्छा, कश्मीरी ग्रास पता नहीं क्या उसको अंग्रेजी में कहते हैं, सोई कहते हैं। वो लगने से तो आदमी को खुजली बिजली वगैरह हो जाती है। वो दरेग नहीं करते थे बच्चों को सिखाने के सिलसिले में। नेटल वो भी इस्तेमाल करते थे। उसको अंग्रेजी में नेटल कहते हैं सही को। और लेकिन कोई पेरेंट उनको नहीं जाता था कहने के लिए आपने ये क्यों किया। तो आजकल तो टीचर्स पर केसेस शुरू हो जाते हैं। अगर वो डांट ले स्टूडेंट को तो उन पर केसेस जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स को सस्पेंड भी किया जाता है। तो ये था तब का सिलसिला। जब हम आपकी स्कूलिंग की बात कर रहे हैं तो हम एसेंशियली महाराजा दौर की बात कर रहे हैं। वो तो आखिरी दौर था डोगरा महाराजों का जो हम पर हुकूमत करती थी 1846 से। कैसा था माहौल ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन श्रीनगर की? देखो जी, इकोनॉमिक सिचुएशन तो इतनी थी नहीं। लोगों के पास पैसा कहाँ था। ये जो घरों में हमारी लेडीज जो है वो भी पार्टी सपोर्ट करती थी घर को। अच्छा, हर एक घर में चरखा होता था। हर एक घर में वो पश्मीना का धागा बनाते थे। और हर एक मोहल्ले में 1-2 वो लोग होते थे जो पश्मीना बेचते भी थे, रॉ मटेरियल, और फिर वो उसका धागा खरीदते थे। आई कैन एश्योर यू, लेडीज जो है वो भी 25 से 50% हाउस होल्ड घर चलाती थी। कोई भी घर नहीं था, वो अवसर का हो, गरीब हो, अमीर हो, एवरेज ही सब थे। हर एक घर में स्पेयर टाइम में लेडीज या लेडीज डेयरिंग का काम करते थे, एम्ब्रॉयडरी का वो भी काम करते थे। उससे भी लेडीज, अब हम आजकल कहते हैं कि लेडीज को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। वो कमाते हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन उस वक्त भी हमारी लेडीज इकोनॉमिक यूनिट्स थे। इकोनॉमी में उनका हाथ था। और फिर घर का काम, चावल कोटना, आटा गोंद पीसना वो ग्राट से, तो ये भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन एक चीज मुझे बता दीजिए रजा साहब, यूजुअली क्या होता है कि हर घर में शाम को जब बैठते हैं तो छोटे बच्चे बड़ों की कहानियां सुनते हैं। आपके वालिद साहब भी आपको कहानियां सुनाते होंगे उस दौर में। तो
اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ان کہانیوں میں یہ کہانی بھی ہوتی ہے کہ شہرس مز رئیس، شہرس مز بڑی مہنی. تندو وہ جو اس دور کے بڑے لوگ تھے وہ کون تھے؟ دیکھو جی، یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ اسٹوریاں بناتے تھے، اس کو ہم کہتے تھے بچپن میں پاچکت. پادشاہت. اچھا، یہ ہماری جو لیڈیز تھی، مطلب مدرز تھی، ان کو بہت ساری پاچکت پتہ تھی، اور وہ بچوں کو ایسے سلاتے تھے، وہ پاچکت سناتے سناتے بچوں کو نیند آ جاتی تھی. باقی یہ ہے کہ محلے میں ایک جیسا سب کا طرز زندگی تھی. اگر کوئی استرجے کا بھی تھا کوئی آدمی، کوئی گھر، وہ ہفتے میں ایک بار میٹ لاتا. جو اس کے اوپر تھا لیول میں وہ بھی اتنا ہی لاتا تھا، تاکہ وہ دوسرا جو غریب گھر ہے وہ اس کو یہ نہ احساس کمتری نہ ہو جائے کہ دیکھو جی یہ مطلب یہ تھا، ایک دوسرے کا اتنا خیال تھا کہ صاحب یہ تھوڑا یہ ہم آؤٹ آف پرپورشن نہ جائے، کسی کو تھوڑا دل میں یہ نہ ہو کہ دیکھو جی یہ تو آج کل تو ہے نہیں، آج کل تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، آج کل ہر ایک چیز میں دکھاوا ہے. گاڑی بھی بڑی ہونی چاہیے، مکان بھی بڑا ہونا چاہیے، ڈریس بھی بڑا ہونا چاہیے، سکول بھی بڑا ہونا چاہیے. یہ آج کل جو کریز بنا ہے کہ سب لوگوں کو انگلش میڈیم سکول میں جانا ہے، وہاں کوئی خاص ایسی تعلیم نہیں ہے ایکسیپٹنگ وہاں پاپن شو ہے، اور تھوڑا بیٹھنے کے لیے، تھوڑا واش روم کے لیے جو فیسلٹی ہے آج کل ہونا چاہیے. دیکھو ہمارے بچپن میں ہمیں گھر میں یہ فیسلٹی نہیں تھی واش روم کی، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ سکول میں کیوں نہیں ہے. آج کل اگر کوئی غریب سے غریب گھر ہے، تھوڑا اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی یہ فیسلٹی ہے، اس سے سکولوں میں ہونا چاہیے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ سرکاری سکولوں میں ٹیچرز بہت اچھے ہیں، ٹرین ٹیچرز ہے، تھوڑا بہت انفراسٹرکچر میں ہم نے ایڈ کرنا ہے. وہاں کا جو یہ سینیٹیشن وغیرہ ہے، خاص کر لیڈیز کے گرل اسٹوڈنٹس کے لیے وہ امپروو کرنا ہے. اور ہمیشہ میں میٹنگز میں یہی کہتا تھا کہ ہمیں سرکاری ملازم کو کمپلسری کرنا چاہیے کہ وہ سکولوں میں اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولوں میں گورنمنٹ سکولوں میں. اور یہ جو ایم ایل ایز کو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ صاحب آپ میجر پورشن جو آپ کا ہے یہ جو کانسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ، یہ ان پرائمری سکولز میں، مڈل سکولز میں دے دیجیے، تھوڑا دے دیجیے ہیلتھ سیکٹر میں. اس کے بعد آپ آ جائیے روڈ بناؤ تو مانیمنٹ بنا تو کیا بنا، یہ دو نالج امپورٹنٹ ہے، ہیلتھ نالج، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، بیسک اس میں ہمیں چاہیے سرکار جو بھی دے، لیکن اس میں ایڈیشنل چاہیے. اب گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول کو اس لیے وہ پراسپر ہے کیونکہ وہ دے چارج ویری ہائی فی، وہ بچوں سے پیسہ لیتے ہیں. اب دیکھو جی یہ جو پرائیویٹ اسکول جو ہے ان کے دیکھیے ان کے مالک کہاں پہنچ گئے ہیں. یہ تو یہ سب جب پیرنٹس کے دل میں یہ آ جائے کہ ہمیں سرکاری اسکول میں بھی اچھی فیسلٹی ہے، اچھا سراؤنڈنگس ہے، تو وہ کیوں پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو بھیج دیں گے اور اتنا پیسہ خرچ کریں گے. آپ فرما رہے تھے کہ آپ اتنے ہوشیار تھے کہ آپ کو 47 کے واقعات بھی یاد ہیں. مجھے 47 کا یہی واقعہ یاد ہے. میں 6 سال کا تھا. یہ ہمارے محلے میں ہم باہر جاتے تھے تو وہاں ایک قطار میں ایک پورا جوان ہوتے تھے اور وہ کندھوں پر یہ لکڑی کے بندوق ہوتے تھے، لکڑی کے بندوق، اور وہ پریڈ کرتے تھے اور پھر وہ بلاتے تھے شیر کشمیر کا کیا ارشاد، ہندو مسلم سکھ اتحاد، حملہ اور خبردار ہم کشمیری ہے تیار. یہ ان کو اسی کو پھر سلامتی فوج اس کا نام دیا گیا تھا. یہ وہی تو فوج یہ مجھے 47 کا یاد ہے.
इतना याद है मुझे। घर में क्या बातें होती थी जब 47 के वाक़ात हो गए? 47 के वाक़ा जो है, अब मुझे याद है यहाँ पर हमारे पास एक रेडियो था हमारे घर में, और दूसरा रेडियो था हाजी साहब, और भी होंगे रेडियोस। तो ये शाम को हम यही खबरें शबरें ये सब जो हमारे एल्डर्स थे वो खबरें सुनते थे ज़्यादा। वो रेडियो त्रालखड़ वो होता था शायद उधर वहाँ पाकिस्तान से आता था, वो खबरें सुनते थे। बस यही कि क्या बन जाएगा पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह, तो इसी का। और फिर दूसरा बड़ा खौफ भी होता था कि साहब ये वहाँ की का हम खबरें शबरें ना सुने, क्योंकि हर एक इलाके में कुछ ऐसे लोग थे जो हाई कमांड को खबरें दे सकते थे कि साहब फलानी आदमी जो है उसकी लीनिंग्स है थोड़ा पाकिस्तान वगैरह के साथ। तो अब हल्का प्रेसिडेंट जो होता था, हर एक हल्के में एक प्रेसिडेंट होता था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता था। तो इसलिए वो एक डर का सा माहौल होता था, ये मुझे याद है। आपने फिर प्राइमरी स्कूल दौलताबाद से तो पढ़ा है, लेकिन फिर कब आप बिस्को गए या किसी और स्कूल? मैं जनाब 5वीं जमात तक वहाँ पढ़ा दौलताबाद में। फिर मेरा एडमिशन कराया मेरे पेरेंट्स से कराया गिलानिया मिडिल स्कूल सनवार। अच्छा, गिलानिया मिडिल स्कूल, वो स्कूल जो है वो जो दस्तगीर साहब का ट्रस्ट है वो चलाता था। वहाँ का हेडमास्टर था, उसका नाम था गुलाम हसन, खानियार का था। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 3 साल वहाँ पढ़ा। अच्छा। उस हेडमास्टर ने हमें ऐसा इस तरह से पढ़ाया, क्योंकि हमने अंग्रेजी पढ़ा नहीं था, 5वीं तक तो अंग्रेजी नहीं था, 6ठी से आगे हम अंग्रेजी पढ़ते थे। 3 साल उसने वो अंग्रेजी हमें पढ़ाता था। उसने बड़ा ग्रूम हमें किया, बहुत ग्रूम किया। उसके बाद मैंने वहाँ मिडिल पास जो किया मैंने, फिर मैं गया एसपी स्कूल में। एसपी स्कूल में फिर मैं बड़ा खुशकिस्मत था, वहाँ पर एक जो हमारे प्रिंसिपल थे तब, गुलाम रसूल डार कहते थे उसको, वो इतना स्टूडेंट का ख्याल रखता था। उसकी वजह से हमने पढ़ाई भी ठीक की, पास भी हो गए। फिर मैं गया अमर सिंह कॉलेज। अमर सिंह कॉलेज में हमारा था प्रिंसिपल महमूद साहब। अच्छा। फिर जनाब वहाँ भी डेडिकेटेड टीचर्स थे। एक थे मोहम्मद यूसुफ, उसको ना उर्फ जंद गुरु, वो फिजिक्स पढ़ाते थे, और एक एक करके वो देखते थे कि कौन सा लड़का ठीक है क्या है, बड़ा इंकरेज करते थे। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे दूंगा। उसने वहाँ हमें पुंछ से एक लड़का आया था, उसका नाम था हफीज। उसने आर्ट्स ज्वाइन किया। वो आया था यहाँ से मुगल रोड से आया था पैदल बाप के साथ, 3 दिन लगा उनको वहाँ से आने में। तो वो हॉस्टल में रहता था, तो वो भी पढ़ता था वहाँ। एक दिन हम देख रहे हैं कि वो आर्ट्स से आ गया हमारे साइंस क्लास में। तो क्या हुआ, यूसुफ साहब ने देखा ये लड़का जो है ये इसका फर्स्ट डिवीजन था तब, हालांकि आर्ट्स सब्जेक्ट था। तो उसने उसको ज़बरदस्ती साइंस सेक्शन में लाया। साइंस सेक्शन में ला के तो उसने एफएससी किया, फिर उसकी अच्छी मार्क्स, डिस्टिंक्शन आ गया। अच्छा। फिर वो इंजीनियर बन गया। फिर वो मेरे साथ लगा इंजीनियर, चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ। उसका नाम हफीज साहब है। उसका भाई जो है वो रशीद साहब स्पीकर थे हमारे असेंबली के। हाँ, अच्छा, रशीद साहब के भाई, उसका भाई था वो। ये टीचर्स थे। या हमारे कश्मीरी पंडित टीचर जो थे वो हमें अपने बाप की तरह देखभाल करते थे और पढ़ाते भी थे। वी ओ लॉट टू दी कश्मीरी जो हमारे पंडित टीचर्स थे, लॉट। इसके बाद साहब मैं गया, उन दिनों यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता था। यूनिवर्सिटी का मेरिट जो है, अच्छा, वो 12वीं जमात का या 11वीं जमात का? 12वीं जमात का। अच्छा, एफएससी जिसको एफएससी तब बोलते थे। वो
اس وقت اتنا بھروسہ تھا یونیورسٹی میرٹ پر کہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کوئی سفارش ہی نہیں چلتی تھی، کوئی کسی میرٹ پر. پھر بخشی صاحب کی حکومت تھی 58 میں، 26 لڑکوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا پبلک سروس کمیشن نے، 26 اور انجینئرنگ. باقی میڈیکل کا الگ ہے، ایگریکلچر کا الگ ہے، وہ دوسری آرکیٹیکچر کا الگ ہے. ہمیں 26 لڑکے ہم سلیکٹ ہو گئے پیورلی آن میرٹ. اس میں سے تھے 13 مسلمان اور 13 نان مسلم. اچھا، نان مسلمس میں تھے کچھ کشمیری پنڈت، کچھ 1-2 سکھ تھے اور جموں کے ڈوگری تھے. تو 13 تھے مسلم اسٹرکٹلی ایز پر میرٹ. ان دنوں کیا تھا، کیونکہ ہمارا کالج نہیں تھا، انجینئرنگ کالج نہیں تھا، میڈیکل کالج نہیں تھا، کوئی بھی کالج نہیں تھا، صرف ایک پالیٹیکنک تھا. تو ہر اسٹیٹ میں، ہر کالج میں یہاں کے لیے، کشمیر کے لیے سیٹیں ریزرویشن تھی. تو مجھے موقع ملا، میں اور ایک اور محمد یوسف بٹ صاحب تھے، وہ چیف انجینئر الیکٹرک ریٹائر ہو گئے. ہم دونوں کو بھیجا گیا کیرلا. اب کیرلا میں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کیرلا کہاں ہے، ہم نے سنا ہی نہیں تھا. تو پہلی بار شاید آپ اسی ٹائم کشمیر سے باہر گئے؟ بانہل تک تو ہم گئے تھے. اچھا، بانہل سے آگے نہیں گئے تھے. تو گھر آ گئی وہ نامنیشن، صاحب آپ کو جانا ہے وہاں کیرلا، جاؤ. اور سینکشن کیا، وہ 2000 کا 8000 کا لون جو ہے وہ بھی سینکشن ہو گیا. 2,000 ہمیں ملتے تھے ہر سال. اچھا، لون ملتے تھے. تو کی ہم نے تیاری شاری کی، بستر باندھا، ٹرنک شنک وغیرہ لگا دیا. تو پہنچ گئے ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر. اچھا، وہاں بس میں ڈالا ہمیں دونوں کو، 20 روپے دے دیے کرایہ پٹھان کوٹ تک. اچھا، رات کو جموں میں رہے، صبح سویرے پٹھان کوٹ سے پھر دہلی. پوچھتے پوچھتے ہم کیرلا پہنچ گئے. 5 دن اور 6 راتیں. اچھا، ٹرین میں. اچھا، پہلی بار پہنچ گئے وہاں پر کالج پہنچے. ایفیشنسی اتنی تھی، جب ہم ہاسٹل پہنچ گئے تو وہاں پر چوکیدار ہمارا انتظار کر رہا ہے. اچھا جی، کمرہ دیا، ہم نے نہایا. بھائی کھانا کہاں کھانا ہے؟ میس ہے جی، میس کھاؤ. کھایا ہم نے کھانا شانا. دوسرے دن گئے ہم پرنسپل کے پاس. پرنسپل کو ہم نے رپورٹ کیا، دکھایا. اس نے اسی وقت سپرنٹینڈنٹ کو بلایا، کہا جی ان کا ایڈمیشن ابھی کراؤ. تو ہمیں کہتا ہے جب فیس بھرو. ہمارے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا راستے میں. تو جناب ہم نے پرنسپل کو کہا صاحب ہمارے پاس پیسہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس اب تھوڑا ہے لیکن ہمارے پاس بھی تھوڑا پیسہ رہنا چاہیے. کہا کوئی بات نہیں بھائی، ایڈمیشن دے دو اور جاؤ کلاس میں، اور جب پیسہ آ جائے گا تب بھرنا. یہ تھا تب ہیومن ایلیمنٹ. یہ تھا اتنے ہیلپ فل لوگ تھے. یہ آج کل ہو نہیں سکتا ہے. یہ از اے فیری ٹیل فار somebody. If we tell somebody, say it is utopian now. Yes, it is not possible. Fairy tale ہے. یہ تھا. پھر میں 4 سال وہاں پڑھا. 4 سال پڑھے آپ؟ 4 سال. 1 سال ہم ایک مہینے کے لیے ہم ہر سال آتے تھے یہاں. اچھا، گھر میں پھر جاتے تھے. 4 سال وہاں. 62 میں نے گریجویشن کی، سیدھے یہاں نوکری مل گئی. آپ نے ملیالم سیکھا؟ تھوڑا یہی نا، یہ سلینگ تھوڑا بہت سیکھا ان سے. تو لیکن ضرورت پڑی نہیں. وہاں تو ان دنوں ٹیکسی ڈرائیور بھی انگریزی بولتا تھا. ان دنوں بیئرر بھی انگریزی بولتا تھا، اسٹوڈنٹس بھی انگریزی بولتے تھے، اس لیے اس کی ضرورت ہی پڑی نہیں. اب لیکن تھوڑے بہت ادھر کے جو سلینگ کچھ. تو آپ کہاں تھے وہاں کہاں پڑھا؟ کیرلا میں ٹرینڈم میں تھا. I was in Trivandrum. ان دنوں وہاں کمیونسٹ گورنمنٹ تھا. اچھا، کمیونسٹ گورنمنٹ وہاں تھی ان دنوں. تو میں اسی دور میں وہاں میں 4 سال میں نے پڑھا ہوا. تو پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی بخش صاحب کے دور میں آپ کی؟ 63 میں. میری پہلی پوسٹنگ جو 62 میں جب میں پاس ہو گیا تو مجھے وہاں واٹر ورکس ڈویژن میں لگا دیا ایز اے پروبیشنر. کیونکہ
इंजीनियर जब वहाँ से आते थे 1-2 साल उनको ट्रेनिंग देते थे यहाँ हर एक डिवीजन में। फिर मैं वहाँ लगा फिर थोड़ा ट्रेनिंग करके इधर उधर करके सीनियर्स हमें सिखाते थे, क्योंकि हमें तो थ्योरी पता थी, पढ़ते थे, प्रैक्टिकल का कोई तजुर्बा नहीं था, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। वो हमें थोड़ा ट्रेन करते थे उन दिनों। फिर मैं गया इरिगेशन में, फिर मैं गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, फिर मैं गया JKPCC में, फिर मैं गया डेवलपमेंट में, फिर मैं लद्दाख गया, फिर मैं जम्मू गया, वहाँ रावी कनाल बनाई मैंने। फिर मैं PDC में भी था, पावर हाउसेस में, अपर सिंध हाइडल प्रोजेक्ट 1, 2, लोअर जहलम, इन सब प्रोजेक्टों में मैंने काम किया है, बड़ा काम किया। हाँ, तो करगिल में मैंने जो वहाँ का एयरपोर्ट है वो थोड़ा उसमें मैंने स्पीड वर्क किया, कंट्रीब्यूशन है एयरपोर्ट की। गुलाम नबी आज़ाद थे सिविल एविएशन मिनिस्टर, उसने बहुत ही दिल खोल के हमें वहाँ फंड्स दे दिए। जहाज़ भी 2 बार आ गया, लेकिन 2 बार जहाज़ आने के बाद भी वहाँ पर कमर्शियल सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुई। वो तैयार ही है वैसे, लेकिन है तो एयर स्ट्रिप है वहाँ। इसी तरह वहाँ पर वो बाईपास वगैरह, वो ये संस्कार का, अब तो वहाँ पर संस्कार आप वहाँ 6 घंटों में पहुँच सकते हैं। हमें लगता था कोई 14 घंटे वहाँ पहुँचने में। अब तो वहाँ काफ़ी तरक्की हो गई है तब से। लेकिन मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जब आपने सरकार ज्वाइन की तो बख्श साहब का दौर था, और बख्श साहब का दौर जो था बहुत ही डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा दौर था, क्योंकि जहाँ जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में बना वो बख्शी दौर में ही बना। जनाब ये सही बात है, उनका फोकस रहा है सड़कों पर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्डिंग्स पर रहा, एजुकेशन पर रहा, मेडिकल कॉलेज उसने, इंजीनियरिंग कॉलेज का फोकस रहा है। उसका फोकस सिर्फ पावर पर नहीं रहा। अब मुझे याद है मैं लोअर जहलम हाइडल प्रोजेक्ट में था, मैं पावर हाउस बना रहा था, तो मेरा एक चीफ इंजीनियर था RK पंडता, वहाँ पर चीफ, तो हमें सेक्रेटरीट आना पड़ा। एक दिन हमें था वहाँ मीटिंग थी कोई, तो अब मैं असिस्टेंट इंजीनियर था, तो क्योंकि मैं पावर हाउस का इंचार्ज था, तो मुझे उसने कहा जी चलो मीटिंग है पावर हाउस पर, तो हम सेक्रेटरीट आ जाओ, तो मेरे साथ आया मैं। तो फिर वहाँ से हम जब मीटिंग वगैरह ख़त्म हुई, वो बड़ा बेचारा वो था थोड़ा, he was concentrate to me, I would say। तो कहा चलो मैं आपको चाय पिलाऊंगा, तो आज बड़ी आज उसमें हमने चाय पी। फिर कहा चलो बंड पर थोड़ा चक्कर मारेंगे। बंड पर हमने चक्कर मारा, तो हमने बख्शी साहब को देखा, वो मेंबर पार्लियामेंट थे तब। ये 72 की बात है। अच्छा। तो बख्शी साहब का ये था कि ही न्यू एवरीबडी, आई डोंट नो, हालांकि मैं कोई नहीं, वो तो चीफ इंजीनियर थे, मुझे भी जानता था। तो हमने सलाम की, कहा भैया आप लोग कहाँ हो आजकल, कहाँ पहुँच गया आपका ये प्रोजेक्ट लोअर जहलम का? जी तैयार है, वो उसने बताया पंडता साहब ने। तो पंडता साहब ने कहा जी बख्शी साहब मुझे आप एक बात बता दीजिए, आपका फोकस रहा ओवरऑल डेवलपमेंट में यहाँ सड़कों पर, बिल्डिंग्स पर, कॉलेजेस पर, उस पर ये इस पावर सेक्टर में आपने क्यों नहीं पेशरफ्त की कोई? हालांकि हमारा पोटेंशियल बड़ा है। कहा जी मुझे प्रताप सिंह कैरून ने कहा हम बाखरा बना रहे हैं, आप पावर की फिक्र मत करो। अच्छा। हम बाखरा बना रहे हैं, मैं सारे हिंदुस्तान को पावर दे दूंगा। अच्छा। तो पहले आपको दे दूंगा। तो मैं अब प्रताप सिंह कैरून कोई मामूली आदमी नहीं था, वो इकोनॉमिस्ट था। उसको भी ये नहीं वो फोरकास्ट कर पाया कि साहब इसका पावर का इतना इवैक्यूएशन हो जाएगा, इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रताप सिंह कैरून ऑल्सो मतलब ही ऑल्सो मिस्ड दिस पोजीशन कि साहब इसमें डिमांड इतनी बढ़ जाएगी डिसप्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्शन,
یہ تھا بخشی صاحب کا جو میں آپ کو کہا، اس نے یہ ایکسپلینیشن دیا ہمیں، ادروائز بخشی صاحب کا لیکن نا اس کے بعد صادق صاحب کے ٹائم میں اپر سندھ سٹیج 1 22 میگا واٹ کا آ گیا، چنانی کا وہ بھی 25 میگا واٹ کا ہے، وہ آ گیا، لور جہلم میں تو پھر بہت دیر ہو گئی، وہ تو پھر شیخ صاحب کے ٹائم میں اس کی انوگریشن ہوگی۔ پاور سیکٹر میں ہم بہت پیچھے رہے اور ابھی بھی پیچھے ہے، ہمارے پاس پوٹینشل بہت ہے لیکن ابھی بھی ہم اس میں پیچھے ہے۔ اب کہتے ہیں اب ساولکوٹ ہو جائے گا تو ہو جائے گا شاید، وہ الگ کہانی ہے، وہ بڑی لمبی کہانی ہے، ساولا کوٹ ہو یا باقی پروجیکٹس جو ہوں، لیکن یہ جو لور جہلم تھا، آپ اس میں جب ڈپلائی تھے تب کیا آپ نے کس طرح کا کام، آپ سول ورکس میں تھے، آپ الیکٹرو میگنیٹک پارٹ میں تھے، آپ کس میں میں تھے؟ لور جہلم میں پاور ہاؤس بنا رہا تھا۔ اچھا، پاور ہاؤس بنا، میں نے پاور ہاؤس وہاں بنایا ہے پارٹلی ہے، آئی واز ان دا پاور ہاؤس فار 2 years، اس کے بعد میری پروموشن ہوگی، میں وہاں پر تھا 71 سے 73 تک 2 سال، تو میں پھر وہاں سے میری پروموشن ہوگی تو میں پھر سنواری میں آ گیا ایز ایکسین، تو میری وہاں تو وہ جو ہے وہ آر کے پنڈتا کے ٹائم میں اس کو پش لگ گیا کام کرنے میں، پھر شیخ صاحب بھی آ گئے 75 میں، اس کی وجہ سے بھی اس کو پھر پش لگ گیا، تو پھر اس کی پھر انوگریشن ہوگی، تو اچھا خاصا پروجیکٹ ہے۔ پاور سیکٹر میں اتنا انویسٹمنٹ جو بھی آپ کی ہے وہ آپ 5-6 سال میں اس کو ریکور کر، اس کے بعد ہر ایک میگا واٹ میں منیمم پروفٹ جو ہے 1 کروڑ کا ہے۔ یہ جو NHPC کو ہم نے یہ پاور پروجیکٹس دے دیے ہیں، NHPC ایک امیر ترین کارپوریشن بنا ہے only on power sector and that too from JNK۔ 50% NHPC کا جو پروفٹ ہے یا انرجی ہے وہ جموں کشمیر سے آتی ہے، اور اس میں بڑا ہی پیسہ ہے، ریٹرنز بڑے ہیں، ریٹرنز بہت ہیں۔ راوی کنال ہے، اس کی کہانی کیا ہے؟ راوی کنال جی ہم نے شروع کر دی تھی 75 میں۔ 75 میں مجھے نربل صاحب تھے ہمارے منسٹر، مجھے بھیجا گیا کٹھوا، اسی راوی میں ایکسین تھا، تو ہم نے کام شروع کر دیا۔ وہاں اج براج سے ترنا تک ہم نے 3 سال میں وہ ایک کنال بنائی، پھر اوپر بھی بنانی تھی شاہپور سے۔ اصل میں راوی ریور میں JNK کا پانی کا شیئر ہے، اب وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا تھا، وہ پنجاب یوٹیلائز کر رہا تھا اور پنجاب واز انجوائنگ پاور میں بھی اور اریگیشن میں بھی۔ پاور میں، اور جناب اب جب ہم نے وہ بنائی، پھر یہ ہمیں یہ جو بادل صاحب ہے، بادل صاحب نے ہمارے شیخ صاحب کو کہا، ہم نے جانا تھا پورا تھین تک جانا تھا ہمیں، وہاں سے ہم نے ہمارا سورس تھا پانی کا، تو اپنا پانی لاتے، تو اس نے کہا کہ صاحب آپ مت بنائیے، ہم نے وہ تھین ڈیم بنانا ہے، ہم آپ کو تھین سے دے دیں گے پانی، آپ کیوں جو شاہپور سے کنڈی سے تھین تک جو وہ بڑا دیٹ واز اے ٹریچرس روٹ، وہاں کنال بنانا تھا ڈیفیکلٹ، لیکن بن سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج کل ٹیکنالوجی ایسی ہے۔ اس نے جی شیخ صاحب کو مس گائیڈ کیا، اب کیا بنے گا، اب شیخ صاحب کو کوئی بتا نہیں سکتا ہے، لیکن میں نے جرات کی، اچھا وہ تھے وہاں پر، میں نے پہلے نربل صاحب کو کہا، اب نربل صاحب وہ انجینئر تھا تو مجھے جانتا تھا، میں نے کہا صاحب یہ مسلیڈ کر رہے ہیں پنجاب لوگ، یہ مت آپ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ مت کرو، ہم جائیں گے وہاں پورا لیں گے، ہم تھین سے ہی لیں گے پانی۔ کہتا میں کیا بتاؤں گا، جاؤ آپ خود بتا دو، کیونکہ میں ان کا ہوسٹ تھا اس وقت، کٹھوا میں 4 ہی منسٹر تھے، تو میں نے سبجیکٹ وتھ شیخ صاحب، تھوڑی بہت جان پہچان تھی مجھے اس کے ساتھ تھوڑی بہت، تو اس نے مجھے سنا سے کہا نہیں
ये प्रताप सिंह ये जो बादल साहब है, ये भी अपोजिशन में, वो अकाली दल का था चीफ मिनिस्टर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, ये हमें धोखा नहीं देगा। मैंने कहा साहब पंजाब पर कोई भरोसा नहीं, मैं आपको कहता नहीं आप बेफिक्र हो, ये और हुआ वही। उनने वो एग्रीमेंट भी किया, तो उसने बादल ने वो तोड़ दिया, दूसरे बादल ने दूसरे पर तोड़ दिया। फिर इतने साल, ये 75 की बात है, 76 में एग्रीमेंट हो गया। अब आके अभी कुछ 2-4 साल पहले उन्होंने अब वो डायरेक्ट काम शुरू किया वहाँ रावी कनाल का, वही जो पहले का प्रोग्राम था। ये है हमारे पंजाब का की कारकर्दगी और हमारे। तो आपने कनाल कहाँ से ले ली फिर उठाई सोर्स? ये जो है असल में थेन से लेना था। थेन से हमने शाहपुर कंडी शाहपुर में हमने लिफ्ट स्कीम बनाई और उस पर बहुत बड़ा खर्चा था, उसमें पावर का खर्चा था, उसमें मशीनरी की मेंटेनेंस थी, मतलब इट वाज अ कम्बरसम थिंग। वहां से तो सीधी ग्रेविटी से आ जाता है जैसे अब आ रहा है, लेकिन हमें बीच में हमें बहुत सारा नुकसान हो गया। जो मैंने बनाई कनाल, मैंने बनाई उज से तरना कोई 11 किलोमीटर, वो हमने 3 साल में बनाई। मैं वहाँ गया 75 में, तो 78 में हमने उसकी इनॉग्रेशन की। लेकिन जो उनसे ऊपर का इलाका था, बहुत सारी ज़मीन है, उनसे ऊपर है, कुटवा है, बसंत ये बोर है, या ऊपर से शाहपुर वगैरह है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, कंडी इलाका है, वो पानी के बगैर था। तो वो अब शायद अब वो अभी भी कुछ पूरा क्लियर नहीं है कि क्या पंजाब का कुछ समझ में नहीं आता है कि वो आज एक बात कहते हैं कल दूसरी बात कहते हैं। आप क्या कहें, अब तो उनके पास हमारा अभी भी थोड़ा पानी है, बिजली भी ना, बिजली का मसला भी है ना उनके साथ। वो था ना, उनको थेन डैम से हमें देना था पावर 15%, जो वो हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। JNK का जो शेयर है वो पानी कर रहे, थेन डैम जब बन गया उनको हमें 15% पावर देना था, वो भी नहीं दिया उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक उसका ये इसके अलावा किस बड़े प्रोजेक्ट पे आपने काम किया? लोअर झेलम का मैंने बता दिया आपको, फिर मैंने ये रावी कनाल बना दी, फिर मैंने वहाँ जो लद्दाख है, करगिल में है, करगिल में मैंने वो करगिल का बहुत ही कंजेशन होता था, ट्रैफिक प्रॉब्लम हुआ करती थी, मैंने वहाँ से एक बाईपास बना दिया। वहाँ करगिल को एंटर करने के बगैर ही हम ऊपर खरबतांग तक पहुँच सकते हैं। ये मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया वहाँ। फिर मैंने वहाँ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एयरपोर्ट का जो काम है वो भी मैंने किया है। तो और फिर वही कुछ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स वगैरह ये मैंने किए छोटे मोटे। बगलियार प्रोजेक्ट है, उसकी तरफ आपके भी नहीं? बगलियार में मैंने काम नहीं किया है, बगलियार में मैंने काम किया नहीं, सावलकोट में भी नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने इन 3 प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अपर सिंध स्टेज 1 गांध, ये जो कंगन का प्रोजेक्ट है वहाँ मैंने काम किया है, और लोअर झेलम में काम किया। नहीं, लोअर झेलम में जब वो कनाल हम ले रहे थे ना, तब उसके बीच में बड़ी चीजें निकल आई नीचे से। बड़ा उसमें हमें उस कश्मीर के बुद्धिस्ट इरा की साइट्स है वहाँ पर निकल आया कुछ। अब मेरे टाइम में नहीं निकला। नहीं, आपकी टाइम से पहले। आप तो टेल एंड पे काम कर रहे थे ना, जहाँ पावर हाउस बन रहा था। जो कनाल पे काम कर रहे थे उनको वहाँ कुछ बुद्धिस्ट कुछ निकला है वहाँ से। तो कहते हैं जो इंजीनियर उस वक्त काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पर बड़ा प्रेशर था कि किसी को पता ना चले, क्योंकि वरना प्रोजेक्ट बैठ जाएगा। अच्छा हो सकता है। आपको उसकी कुछ पता नहीं? मुझे उसका पता नहीं। सुना लेकिन आपने? नहीं, मैंने सुना भी नहीं है, मैं आपकी जुबान से ही सुना। अच्छा नहीं मैंने सुना। बख्शी दौर बड़ा लिबरल दौर माना जाता है, एक हिसाब से बड़ा कठिन भी माना जाता है। आपकी सोच क्या है?
میں کہوں گا جی دیکھیے لبرل رول تھا وہ، لیکن عام جنتا کو بھی بینیفٹ ملتا تھا. دیکھیے نا آپ، ایک کہانی اس کی یہ ہے کہ کہیں پر وہ جاتا تھا سائٹ پر، بھئی یہ سڑک بنانے کے لیے یہ بلڈنگ گرانی ہے، وہ بلڈنگ گرانی ہے. میں نے سنا ہے وہ سائٹ پر ہی کیسے، اچھا یہ اس کو یہ دے دو کمپلسری، اس کو یہ. کسی پنڈت نے کہا کہ صاحب آپ نے اس کو اتنا دے دیا غلام محمد کو تو مجھے آپ کم دیتے ہیں. کہا بھائی دیکھو آپ تو ہندوستانی ہو، اس کو ہندوستانی بنانا ہے. اچھا یہ مطلب سننے میں آیا ہے، سچ کہاں تک ہے یہ، لیکن یہ مطلب اس کو بڑا ہیومر بھی تھا. اس کو کسی نے کہا میڈیکل کالج میں، کہا جی ہمیں آٹوپسی کے لیے ڈیڈ باڈیز کی ضرورت ہے. کہا بھائی ان کو جلدی جلدی پاس کرو نا، اپنے ان ڈاکٹرز کو جلدی جلدی پاس کرو، آپ کے پاس آٹومیٹکلی ڈیڈ باڈیز آ جائیں گی. یہ لیکن جب اس نے انجینئرنگ کالج بنایا اور میڈیکل کالج بنایا، اس نے سب سے بیسٹ جو فیکلٹی ہے ہندوستان میں وہ سلیکٹ کی، وہ لائی اس نے. سب بیسٹ فیکلٹی انجینئرنگ کالج میں بیسٹ پرنسپل اور میڈیکل کالج میں بیسٹ فیکلٹی، یہ اس کا ایک فوکس تھا، جو ہو اچھا ہو. بنڈ کے علاوہ آپ کی بخش بنڈ پہ جو آپ کی ملاقات ہو گئی اچانک بخش صاحب سے، اس کے علاوہ آپ ملے اس سے کبھی؟ بخش صاحب کو ہم ملے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا وہ، دل کا کتنا اچھا تھا. 62 میں ہمارا ہر سال ہوتا تھا ایجوکیشن ٹور. اب 62 میں ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹور دہلی میں تھے. اب ہم کناٹ پلیس میں تھوڑا گردش کرتے تھے چھوٹے، تو میں نے بخش صاحب پر مجھے نظر پڑی، تو یہ جو انٹر کر رہا تھا دہلی کلاتھ میں، دہلی کلاتھ ہاؤس. I vividly remember that was 62 جنوری. تو میں بھی انٹر ہو گیا، میں نے سلام کی، بڑا پوچھا اچھا کیا حال ہے، پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہے. اچھا آپ کو بھائی رہنا تھا اس کا پرائیویٹ سیکٹری اس وقت. کہا آپ کو کچھ ضرورت، رہنا صاحب ذرا اس کو دیکھو کچھ پیسوں شیسوں. میں نے کہا نہیں صاحب مجھے. دس واز ہز ہیومن اپروچ، یہ مطلب پہچانا اس نے. اس کے بعد جب ہم 62 میں یہاں پر ہمیں پبلسسٹ کمیشن کا ابھی نہیں ہو رہا تھا، تو ہم جایا کرتے تھے اس کے پاس. جو ہم آئے تھے وہاں سے پڑھ کے، کوئی میرے خیال میں 30 کے قریب ہم انجینئرنگ گریجویٹ تھے، تو ہم وہاں پرائیویٹ آفس میں اس کو ملے. تو ایک دن اس نے ہمیں روب کیا، کہا مجھے تنگ کرتے ہو روز، ہمارے پاس اتنی ویکنسی نہیں ہے، اب آپ آ جاؤ سیکریٹریٹ کبھی سب لوگ، کسی کو میں ڈی ایس پی بناؤں گا، کسی کو میں تحصیلدار بنا دوں گا، کسی کو میں انڈر سیکرٹری. ہمارے پاس انجینئرنگ کی اتنی سیٹیں نہیں ہیں، سیکریٹریٹ آ جانا. لیکن ہم رک گئے. اس وقت ہمیں بوتھ تھا سوار، انجینئر جو ہے یہ بڑا ہے، تحصیلدار کیا ہوتا ہے، ڈی ایس پی کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے مانا نہیں. پھر ایسا لگ گیا، ہم 30 کے 30 ہی لگ گئے بعد میں. یہ مطلب اس کا دس واز ہز ایٹیٹیوڈ. میں بخش صاحب کی بات کر رہا ہوں. جب آپ لوگ سرکاری ملازم ہو گئے تو وہ دور ٹرانزیشن کا دور تھا. ہاں جی، وہ ٹرانزیشن کا دور تھا. بخش صاحب کی حکومت گئی 62 میں ہی واز آل رائٹ، بٹ 63 کا میں ہو گیا نا، جب موئی مقدس ہو گیا تو اسی وقت تو پھر ہو گیا نا شروع. موئی مقدس کے بعد ہی ہو گیا، 63 میں ہی ہو گیا نا. پھر جب اس کو کامراج پلان میں نکالا گیا، پھر اس نے شمس صاحب کو بنایا پرائم منسٹر، پھر ہو گیا موئی مقدس. آپ کو یاد ہے موئی مقدس کے ایجوکیشن؟ موئی مقدس میں جی میں پوسٹڈ تھا پٹن میں اسٹیشن انجینئر.
میں دو تین بار گیا پیدل پٹن میں، کیونکہ خوف تھا کوئی ہمیں نوکری سے نکالے نہ، اتنا فوکس تھا. باقی یہاں ہجوم تھا 63 میں تو پتہ ہی نہیں لگتا، سمندر تھا لوگوں کا ہر جگہ، جلد سے جلوس، لیکن ہم ڈیوٹی پر پہنچ جاتے تھے. بسیں نہیں تھی، ٹرانسپورٹ نہیں تھا. تو دیٹ واز دین 63 میں. اس کے بعد تو خیر یو نو بیٹر کہ کیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ، کیا نہیں تھا بیک گراؤنڈ. کاؤ صاحب نے تو لکھا ہے اپنی کتابوں میں اباؤٹ معین مقدس کا بھی. آپ کو 53 یاد ہے؟ 53 کا مجھے یاد ہے. کیا 53 میں اٹ واز اگست، 9th of August. میں پڑھتا تھا یہاں ایس پی اسکول میں. تو شور شر ہو گیا کلاسز میں. آگے ہمارے سینئر جو تھے لڑکے، بھائی اٹھو اٹھو اٹھو، نکلو. تو نکلے ہم. پھر ہمیں کہا گیا کہ شیخ صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو ہم پہنچ گئے ریگل چوک پہ، نزدیک تھا. تو ریگل چوک میں میرے خیال میں 100 لڑکے کم از 100 لڑکے. تو آ گیا جی پولیس، سب کو ہمیں چیز کیا، ہم واپس گھروں کو چلے گئے. وہ اتنا مجھے یاد ہے 53 کا. تو کتنے دن وہ حالات پھر بعد میں خراب رہے؟ 53 میں مجھے لگتا ہے زیادہ دیر نہیں، 2-4-5 دنوں کے بعد ہی ریسٹور ہو گیا سب کچھ. کیونکہ بخشی صاحب نے پھر راشن کا انتظام کیا لوگوں کے لیے، باقی مراد جو ہے وہ دے دیے. کشمیر فیسٹیول شروع ہو گیا، وہ ہو گیا. تو کچھ میرے خیال میں کچھ مہینوں میں ہی لوگ بھول گئے 53 کو. شیخ صاحب سے ملے کبھی آپ؟ شیخ صاحب سے جی میں ملا ہوں، کئی بار ملا. وہ یہاں پر منشی صاحب کے پاس آیا کرتے تھے. اچھا، منشی اسحاق صاحب کے پاس. ہاں، منشی اسحاق صاحب کے پاس. وہ میری ہمسایہ ہے نا یہاں، آپ تو اس کے گھر سے. تو میں ان سے ملا تھا تب. اور پھر میں اس کو اب جانتا تو تھا. پھر وہ جب چندہ جمع کرتا تھا تو میرے گھر میں بھی آ گئے. آثار شریف کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے، یہاں بھی آ گئے، یہاں بیٹھے. تو میری بیوی نے اس کے پاس جو بھی تھا سونے کا ہار وہ دے دیا، جو وہ بات ہے. اس کے بعد مجھے اس کے ساتھ اور تعلقات بڑھ گئے. 74 میں جب بیگ پارتھا سارتھی مذاکرات ہو رہے تھے تو مجھے سیکریٹریٹ سے بلاوا آیا. مفتی صاحب میرے منسٹر تھے، مفتی سعید صاحب، ورکس منسٹر. میں سونواری میں تھا ایکسین، اور گریز کا علاقہ جو ہے وہ میری جوریڈکشن میں آتا تھا. مجھے بلاوا آیا تو کہا جی شیخ صاحب کو جانا ہے گریز، آپ اس کو وہاں کنڈکٹ کرنا ہے. ویسے تو وہ BSF کے گیسٹ ہیں، لیکن آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے اس کو وہاں، ڈیولپمنٹ جو بھی آپ. تو میں کیا، تو میں نے اس کو ٹیلی فون کیا شیخ صاحب کو. لینڈ لائن ہی تھی تب. کہا اس طرح سے مجھے آیا ہے تو آپ پروگرام بنانا ہے تو کیسے. کہا چلو کل آ جانا میرے پاس. گیا میں کل، تو بنایا ہم نے پروگرام کیسے جائیں گے. تو جس دن جانا تھا تو میں بھی پہنچا، میں اپنی جیپ پر. تو ان کے پاس گاڑی تھی بڑی، تو بیگم صاحبہ بھی ساتھ تھی. تو ہم پہنچ گئے بانڈی پور. وہاں پر وہ چترنار میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا گیسٹ ہاؤس ہے. نقشبند صاحب تھے ان دونوں چیف کنزرویٹر آف فارسٹ. انہوں نے بریک فاسٹ کا انتظام رکھا تھا وہاں. تو ہم نے بریک فاسٹ کیا، میں بھی تھا وہاں. اور بھی کچھ 1-2 ورکرز تھے. ان کے پریزیڈنٹ تھا ان کا
वो नाज साहब, वो भी वहाँ थे, तो ब्रेकफास्ट किया हमने। तो इतने में SHO आ गया मैसेज लेके कि साहब ये मैसेज है, इंदिरा गांधी आपको बुला रही है दिल्ली में, कल आपको वहाँ जाना है। तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, आ गए वापस, तो चले गए ये। उसके बाद इसने वहीं बताया डेट, किस डेट को अब हम जाएंगे। वो डेट फिक्स किया, तो उस डेट के पास गया मैं फिर दोबारा उसके पास। तो उस वक्त उस दिन बेगम साहिबा साथ नहीं थी, क्योंकि वो रोज़ों का क़याम थे। तो जहाँ हम पहुँच गए, वहाँ गुरेज पहुँच गए। तो गुरेज में वहाँ के जो मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि साहब हम आप चूँकि रोज़े हैं तो ब्रेकफास्ट ये इफ्तार ये हम करेंगे शेख साहब। तो और भी 2 सरकारी अफसर साथ थे, एक फुनसुंग, सी फुनसुंग, वो उन दिनों SDM थे सोपोर में। अच्छा। और एक निसार भट्ट साहब थे, वो DYSP थे। अच्छा। सोपोर में, वो DIG रिटायर हो गए हैं। तो ये फुनसुंग साहब चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो गए, तो ये भी साथ आए। तो लेकिन बेसिकली मुझे ड्यूटी थी इसको वहाँ कंडक्ट करना। तो तब लग रहा था कि शेख साहब के दिन फिर वापस आ रहे हैं। अब 1974 में आइडिया ये था ना कि ये पुंछ और राजौरी से होके आया था। अच्छा। डोडा वगैरह भी गया था। अच्छा। अब ये सब बॉर्डर एरियाज देख रहा था। अच्छा। टू have the feel of the people. अच्छा। This is what I read. अच्छा। तो रास्ते में मैंने इसके साथ, इससे मुझे बहुत बातें हुआ, वो तो क्या करना, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो लेकिन कोई ऐसी बात है जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट? हाँ, जो अब हमने इफ्तार किया। अब मुझे वहाँ की जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा जी हम इससे कुछ बातें करना चाहते हैं, अब ये पारसा सारथी, बेग पारसा सारथी बातचीत करना चाहते हैं, पूछेंगे। तो उन्होंने कहा जी शेख साहब कहते पूछते हैं। तो शेख साहब ने फिर कहा उनको पूरा डिटेल वगैरह वगैरह, हम क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ 53, अगर ये मुझे 53 दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे लेट कासिम साहब कंटिन्यू टू बी द चीफ मिनिस्टर। अच्छा। मुझे नहीं चाहते, मैं ये नहीं चाहता हूँ, ये लफ्ज़ मुझे पूरा याद, ये आस्तीन का सांप मुझे पासान करना चाहते हैं, मैं वो लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर जो भी मैं फैसला करूँगा उनके साथ पहले मैं लोगों को बताऊँगा, फिर मैं उनके साथ एग्रीमेंट करूँगा। लेकिन मतलब स्ट्रेस उसने किया 53 पर। बट 75 जनवरी, यू नो द रिजल्ट। तो जो रास्ते में बातें हुई वो क्या थी? ये जनरल बातें थी ना, अबाउट डेवलपमेंट, अबाउट से वो यही जनरल बातें थी। पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं मैंने की उसके साथ, वो बातें सिर्फ वहाँ ही दावर में की, गुरेज में, जब इफ्तार का टाइम था। जब वापस आ गए तब सरकार उस वक्त की जो कासिम क्या, फिर दूसरे दिन जब मैंने इसको किया ना, अब हम उस दिन रात को पहुंच गए, फिर रात को रहे भी, ये सब किए गए। दूसरे दिन मैंने इसको ले लिया वहाँ दावर में ना, दिखाया हमने इरिगेशन के काम, हमने कोई लिफ्ट स्टेशन बनाया था, 2-1 लिफ्ट स्टेशन बनाए थे, वो इसको दिखाया। तो खैर ये वॉज सेटिस्फाइड, तो कहा जी ठीक ठाक है। तो दूसरे दिन हम फिर वापस आ गए, रात को वहीं रहे, दूसरे दिन वापस आ गए। मैंने उनको वहाँ सनवारी में ये आगे आए तो मैं अपने दफ्तर के चला गया। अच्छा। नहीं, लेकिन एक चीज़ इसके बाद सरकार ने पूछा आपको डिब्रीफिंग करते हैं क्योंकि ऐसे ट्रांजिशन का, अच्छा सरकार ने कुछ नहीं पूछा? अच्छा, कुछ नहीं पूछा। मेरा काम यही था इसको थोड़ा दिखाना वहाँ पर। वो क्यों उन्होंने मुझे इसलिए सोचा कि साहब मैं एक्शन हूँ वहाँ का, तो इसलिए मुझे बुलाया, वरना वो SDM को भी बोल सकते थे या DSP को भी बोल सकते थे।
لیکن بیسیکلی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بارڈر ایریاز میں کچھ کام شام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. صحیح بات. تو اس کے بعد جب آپ کٹھوا گئے تو بعد میں تو آپ اس کے ہوسٹ رہے تو باتیں ہوتی نہیں. اس کے بعد تو بات کیونکہ کٹھوا میں میرے پاس ایک مسلمان ہیلپر تھا حلال شلال کرنے کے لیے. تو کٹھوا میں گیسٹ ہاؤس میں رہے, یہ رات کو رہے, تھوڑا بہت مطلب ویری فروگل کھانا شانا, ویری فروگل, کوئی لیوش کھانا نہیں, کوئی ڈیمانڈ نہیں. اور دوسرے دن پھر وہ واپس آئے. What was the last project that you executed before retiring in 1999? لاسٹ پروجیکٹ میں نے جو ایگزیکیوٹ کیا ہے 99 میں, 98 میں تھا. پھر دوبارہ میں چیف انجینئر بن گیا راوی کا. اچھا. 95 میں. اچھا. میں اب وہاں تو 75 میں ایکسن تھا. یس. 95 میں چیف انجینئر بن گیا. ایریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. نہیں, راوی پروجیکٹ. اچھا, راوی پروجیکٹ کا. اس وقت پھر میں نے پنجاب کے ساتھ تھوڑا بات چیت بھی کی اور تھوڑا لڑائی شڑائی ان کے ساتھ کی. اچھا. وہاں چنڈی گڑھ جا کے اچھا ان کے ساتھ میں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے 20 سال آپ نے ہم کو. تو اس وقت پھر میں نے تھوڑا یہ جو شاہپور کنڈی کا یہ جو ہم نے اب بنایا نا انہوں نے کنال شنال وغیرہ, وہ میں نے شروع کر دی اس وقت. اچھا. اس کا شروعات ہوگی تب. انجینئرس کا تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ کبھی ایک برک سے شروع کرتے ہیں, بعد میں جب وہ میچور ہو کے سینئر ہو جاتے ہیں تو پورے پروجیکٹ انہی کے نام ہو جاتا ہے. تو یہ تو, لیکن ایک چیز میں چاہوں گا کہ جس دور میں آپ نے انجینئرنگ شروع کی اس دور میں ایک انجینئرنگ ایک آئیڈیل سبجیکٹ تھا کہ کرنا ہے, کچھ بنانا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد سچویشن ایسی آ گئی کہ آج کل انجینئروں کا نام کچھ زیادہ بڑی عزت سے نہیں لیا جا رہا ہے. ہاں, آپ کا کہنا درست ہے. انجینئرس کا نام ہوتا تھا, بڑا نام تھا. ہمارے یہاں ایسے بھی انجینئرز گزرے ہیں نام لینے قابل, میر غلام رسول, غلام حسن خان صاحب, یہ گپتا صاحب, مہنگی صاحب, واچر صاحب, نندا صاحب. ایک بات تھی کہ اس زمانے میں ایک تو انجینئرس کی قدر بھی تھی, لیکن انجینئرس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ گورنمنٹ بھی ان کی قدر کرتے تھے, لوگ بھی کرتے تھے. صحیح. آہستہ آہستہ اس میں کچھ تبدیلی آ گئی. ایک سٹیج تھا, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور چیف سیکرٹری ایک ہی لیول کے لوگ تھے. ایکسیپٹنگ چیف سیکرٹری واز فرسٹ amongst the equals. Yes. Status wise, first amongst the equals. IAS وغیرہ جو تھا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوا کرتا تھا, اتنا اٹریکٹیو سروس بھی نہیں ہوا کرتی تھی. اس وقت یہی انجینئر, ڈاکٹر, یہ اس کا 62 میں جب میں سروس شروع کی, ہمارے چیف سیکرٹری احمد صاحب تھے, پیرزادہ غلام احمد بدکو, نہیں غلام احمد بدکو جو وہ شیخ صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے. یہ جو پیرزادہ غلام احمد, اس کو یہ چیف سیکرٹری ہوا کرتا تھا. اچھا. بخشی صاحب کے ٹائم. صحیح. اس کو اپنی بیوی اپنی گاڑی میں سیکریٹریٹ میں چھوڑتی تھی. اچھا. سرکاری گاڑی نہیں تھی چیف سیکرٹری کے پاس. سیکرٹری کی تو بات ہی نہیں تھی. سیکرٹریز آتے تھے یا بسوں میں یا ٹانگوں پر یا پیدل.
एक्सेप्टिंग हमारे नूर मोहम्मद साहब जो थे, हाँ उनके पास एक छोटी मोटी गाड़ी थी। लेकिन जो फील्ड वर्कर्स थे, वो डीएफओ हो, एसपी हो, आईजीपी हो, चीफ इंजीनियर हो, एससी हो, डिविजनल इंजीनियर हो, उनके पास गाड़ियां होती थी, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट थी। ये बख्शी साहब ने हमें एक मीटिंग में कहा, एक 62 की बात है, उसने एक मीटिंग बुलाई, उसमें उसने साफ तौर पर कहा, सेक्रेटरीज भी थे, कहा कि आपको किस लिए गाड़ी शाड़ी चाहिए, आप सुबह आते हो 10 बजे, 4 बजे 5 बजे निकलते हो, इनको चाहिए गाड़ियां, क्योंकि इनको काम करना, दिन को भी जाना है, रात को भी जाना है। लेकिन चूंकि ये आईएएस, जैसे मैंने पहले आपको कहा, ये हमेशा पावर के साथ जुड़े हुए होते हैं, मिनिस्टर्स के साथ। अब गवर्नमेंट चलाना है मिनिस्टर्स को, जितना ये नज़दीक उनके आ जाते हैं उतना ये अपना काम भी करते हैं। फिर ऐसा 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 उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, अब उनको अब वक्त की भी ज़रूरत है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नहीं चाहिए, वक्त की भी ज़रूरत है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मुराद इतने बढ़ाए, जो फील्ड वर्कर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, जो असल में जो डिलीवर करते हैं सर्विसेज, उनको उनका जो है स्टेटस भी है, उनका जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी है, वो काम ऐसा ऐसा होने लगे। और उनका जो इन्फ्लुएंस है, बख्शी साहब सीधे वहाँ में कहते थे कि साहब मुझे आप लोगों के साथ काम है, मेरा जो प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो आपने पूरा करना है। वो फॉरेस्ट का आदमी हो, वो हेल्थ का आदमी हो, एजुकेशन का आदमी हो, इंजीनियरिंग का आदमी हो, सेक्रेटरीट वाले जो है, वो जो हमारी पॉलिसी है, वो हम उनके ज़रिए से आपको पहुंचाते हैं। यस, तो इनका तो ये एक रोल है। लेकिन अब ऐसा 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 सिचुएशन आ गई है कि ये रोल भी इन्होंने हाईजैक किया। अब जो फील्ड के लोग जो है, उनको उनका जो स्टेटस जो है बहुत नीचे आ गया है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो डिस्करेज भी हो गए हैं। अब थोड़ा बहुत अगर कोई सेंसिटिव हो मेरी तरह वो डिस्करेज भी हो गई है। वक्त की बात है। तो खैर नाजरीन, ये हमारी गुफ्तगू का आखिरी गोशा था। तो इंजीनियर्स कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुँच गए, ये अलग कहानी है। लेकिन हकीकत यह है कि इंजीनियर्स फिर भी किसी भी सोसाइटी के बिल्डर्स ही रहेंगे और इनका काम वही रहेगा। हाँ, तब्दीलियाँ आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, प्रायोरिटीज़ में, लेकिन काम जो भी करना है वो इंजीनियर्स को भी करना है। तो इस सीरीज़ में, यानी कि सीरीज़ में, हमने बहुत ही मुख्तसर कई इंजीनियर से बात की है। वो भी इसलिए कि हम जानते हैं कि उनके पास जो तजुर्बे का ख़जाना है वो बहुत ही अनमोल है, वो बहुत ही अहम है। और इनकी जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ रही हैं वो इनकी तो अपनी रही हैं, इनका अपना शौक़ था। लेकिन जो हमारी यहाँ पॉलिटिकल गवर्नेंस रहा करती थी, प्रायोरिटीज़ उनकी रही हैं। तो आज के इस लंबी कहानी को हम इस वक्त इसी बात पर कंक्लूड करेंगे कि जिस तरह एक कौम के लिए, एक सोसाइटी के लिए, एक जगह के लिए एक डॉक्टर ज़रूरी है, एक टीचर ज़रूरी है, इसी तरह एक बिल्डर भी ज़रूरी है। और हमारे जो बिल्डर होते हैं वो बिल्डर नहीं होते हैं रियल एस्टेट एजेंट, वो इंजीनियर्स होते हैं। और इंजीनियर्स का काम आपके पावर प्रोजेक्ट्स में, आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में, आपके पब्लिक वर्क्स में सबसे नुमायाँ और सबसे अहम है। और आज इनकी कहानी आपने सुनी, जबरी स्कूल से लेकर सेक्रेटरी वर्क्स तक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के। तो मदनी साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया, हम आपके निहायत ही मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह।